गल है जी भी बड़ा चर्चा का विषय बनया पिया अनफॉर्चुनेट जी ट्रैजेडी हुई है शराब पी के जी मौत गई ना बड़ा अनफॉर्चुनेट है तो सरकार वो बारे सीरियस है जुडिशियल इंक्वायरी का आर्डर हो गया वा सारे तत्थ जोड़े ने लोगों के सामने लिया जाएंगे किसी ने बख्शा नहीं जाऊगा तो कोई पक्षपात नहीं होगा ये कोई अनफॉर्चुनेट है पर ट्रेजिडियाँ पहला भी होंदियां हैं मेरी यो ही नहीं पहला 5 नंबर थोड़ा बहुत पर यहोजियाँ होंदियां आईयां ने सो इन्हें मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा पर किते किते लैप्स हुई है उसका कारण ये भी है कि करोना आने करके सारी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान हर डिपार्टमेंट का ध्यान करोना वाले पासे लग गया स्पैशली पुलिस की ड्यूटी जी सी सारी करोना के तक पिछले हफ्ते तक असी करोना वारियर तक उन्होंने सन्मान देते रहे उन्होंने शाबाश देते रहे कि पुलिस ने बहुत वधिया काम किया जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सारा उस पासे लगा सी तो बैड एलीमेंट्स ने उसका फायदा उठा के ये सिस्टम जोड़ा शुरू करता खास करके जो कर्फ्यू लगा देखो जो गरीब है उन्हें शाम को अपना जी थोड़ा बहुत है उन्हें करना होगा सो कर्फ्यू भी ठेके भी बंद हो गए कोरोना कर्फ्यू ठेके बंद हो गए पर यह बैड एलीमेंट उदों मौका मिल गया इस अपने धंधे को चालू करने का लैप्स हुई है पर क्योंकि पुलिस का मेन ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ध्यान करोना वाले पासे लग गया सीगा तो ये ट्रेजिडी हो गई इन्हें बड़ा हम सीरियसली लिया जा रहा तो हर गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा हर गुनाहगार से जो समझेगा उन्होंने सजा बनती सजा दी जाए होर कोई तुहाडे लोग सो कितने कितने बाजवा सर इस मामले ये तो साफ ही है गल कि हुणे तो शुरू नहीं होया सी कारोबार लंबे समय तो चल रहा होना भावें तो दसिया ना भी करोना भी तो 3 महीने 4 हो चलिया पर पहला भी देखो ना ये जी है आप स्मगलिंग की गल नहीं करते भी बैड एलीमेंट्स ने करोना पीरियड फायदा चक लिया उन्होंने तस्करी करने का मौका मिल गया 3 जिलों पहुंच गई उस तो पहला भी ये तो नहीं कि इन्होंने हुणे बनानी शुरू की उन्हें कोई लंबे साल देखो मेरी सुनो गल ये जी आउंदी है ना ट्रकों च आउंदी है ड्रमां च आउंदी है ये ड्राइवर ने ये भी वो फायदा उठा के ड्रमां जो उत्थे ढाबियां देंदे ने भी चलता होगा लंबे चेर तो चलता होगा कोई शक नहीं है लैप्स भी हुई ने मैं नहीं कहना भी नहीं हुई पर इन्होंने सारे पक्षों से विचार की जा रही है इंक्वायरी चल रही है जो जोड़ा भी गुनाहगार होगा नहीं बख्शा जाएगा सर तुसीं कहा कि लॉकडाउन का टाइम सीगा बॉर्डर एरिया ते भी सख्ती सी क्योंकि ऑबवियस तुसीं भी काफ़ी सख्ती की पंजाब च लेकिन आफ्टर डैट उस तो बावजूद इस तरह की स्मगलिंग इस तरह के जोड़े ड्रम्स लैके आना या फिर ट्रकों से भर भर के ड्रम स्मगलिंग जी ड्रम से आती है वो मेरे ख्याल फैक्ट्रियां च आती है राह ड्राइवर जोड़े ने खराबी कर जाते हैं तो ये सारी गल हम सामने आएगी जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाए स्पिरिट का आम मिल जाना इन्होंने लोगों हाँ जी हाँ जी उत्थे गल अनफॉर्चुनेट सिस्टम उत्थे शुरू होया क्योंकि बहुत सस्ती हो जाती है वो करके ये ट्रेजिडी हुई कितने ना कितने फिर एक गल चल रही है भी सीधे तौर पर चलो SHO का जिम्मेवार ठहराए जा रहे पब्लिक वालों क्योंकि लोकल SHO देखना होंगे अपने एरिया जो भी हो रहा है सेक्रेटरी साहब की प्रतिक्रिया भी तुसीं अपने इलाके SHO लाउंदे हो हाँ जी देखो ये गल्लां जिहड़े साडे साथी साथ इल्जाम ला रहे हैं इन्हों का भी बनता जवाब देंगे अपने पार्टी फोरम से प्रैस रही उन्होंने वीरां नूं जवाब देने का कोई बनता नहीं गा वो बाहर आ गए ने पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं प्लेटफॉर्म तो चलो आ गए ने तो कोई नहीं उन्होंने मर्जी है पर असी उस अदारे च रह गल करनी चाहना मैं उन्होंने वीरां की भी गल सुनांगे उन्होंने भी जवाब देंगे पर किसी प्रॉपर थां ते प्रॉपर वे ना पर पूरा जवाब देंगे किसी अदारे पर बह के किसी पार्टी फोरम पर बैठ के शाम को इसी मुद्दे को लैके गवर्नर साहब नहीं मिल रहे हैं तो देखो ऑपरेशन का काम है जी सबके मिलने कोई गल नहीं पर जहाँ से ना भी कदे अगे ट्रेजिडी नहीं हुई जो अज गल्लां करते हैं ना वेले भी अनफॉर्चुनेट घटना होंदियां रही ने
ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਗਲਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2012-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 12 ਚ ਹੋਇਆ, 16 ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਡ ਵਾਲੀ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਪਸਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੈਪਸਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਪਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਝਲਮੇਲ ਢਾਬਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਢਾਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ। ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਾਂ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, 302 ਦਾ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।